جی صبح ہدایت میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. بات ہو رہی ہے اس وقت جو انقلاب مارچ اور آزادی مارچ اور اس سے پہلے کہ عید آ جائے اس سے پہلے بھی قربانی کی باتیں ہو رہی ہیں, اور اصل میں قربانی دے گا کون, حکمران دیں گے یا ابھی تک جو 67 سالوں سے عوام دیتی آ رہی ہے قربانی کا سلسلہ وہی دیں گے. اس وقت سیلاب کی تباہ کاریاں بھی ہیں, اس انداز میں کتنی مدد حکومت کر پا رہی ہے, یہ بھی بہت سے سوالات ہیں کہ ایک بار ہنگامی دورے پہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحب تو جاتے ہیں لیکن فوری طور پہ وہاں پر بہت سے لوگوں کی ہم نے فوٹیج دیکھی ٹی وی چینلز پہ کہ ان کو وہ امداد مل ہی نہیں پا رہی کہ جس کے وہ بنیادی طور پہ مستحق ہے. بات کرتے ہیں ایک اور کالر سے. السلام علیکم. جی واسطہ فاروق بھائی, میں عبدالقیوم بول رہا ہوں ہاسپٹل سے. جی شکریہ عبدالقیوم صاحب, مہربانی. بات یہ ہے کہ ابھی بات یہ ہے چونکہ حکومت آپ کی نہیں مان رہی کہ ہم نہ تو ریزائن کرنے والے ہیں نہ ہم حکومت سے ہٹیں گے جی, اور جو لوگ باہر بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جعلی حکومت ہے, یہ ریگنگ کر کے آئے ہیں, بددیانتی کی ہے انہوں نے قوم کے ساتھ, ملک کے ساتھ. وہ اپنی جگہ ڈٹے ہوئے. آپ دیکھیں نا مہینہ ہو گیا ہے, ابھی اس کا کوئی راستہ ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا. سستا راستہ یہ ہے جی کہ مسلح افواج یہ کام کروا دے کہ جو الیکشن ہوئے تھے ساری جو ہماری جتنے سیٹیں تھی سب کی ری کاؤنٹنگ کروا دے ایک ہفتے کے اندر, کیونکہ ری کاؤنٹنگ آسان ہے بجائے اس کے کہ نئے الیکشن آپ کروائیں گے تو کیا کیا ہوگا. ری کاؤنٹنگ جب ہو جائے گی اور اس میں پتہ لگ جائے گا کہ کتنے وہ پنکچرز لگائے نواز شریف نے اسمبلی کے اندر, قومی اسمبلی میں, پروونشل اسمبلیز میں, اور وہاں سے اگر پتہ ہمیں لگ جائے قوم کو, اس ملک کو, لوگوں کو کہ نواز شریف نے بددیانتی کی ہے تو پھر مسلح افواج اس سے 1 منٹ کے اندر ریزائن لیں. پھر کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے کہ اگر قوم کے ساتھ غداری کر کے, ملک کے ساتھ غداری کر کے اگر کوئی پارٹی جو ہے وہ اتنے بڑے الیکشنز میں ریگنگ کرواتی ہے اور بددیانتی کرواتی ہے تو پھر چیف آف آرمی اسٹاف اور مسلح افواج کو حق ہے کہ اس کو کہہ دے کہ تم ریزائن کرو, بائی فورس ریزائن اس سے کروائے اور پھر نئے الیکشن کروا دیں. یہ سب سے میرے خیال میں آسان راستہ ہے اور سب سے چیپ راستہ ہے, اس لیے کہ 1 ہفتے کے اندر آپ ری کاؤنٹنگ کروا سکتے ہیں پوری نیشنل اسمبلی, پروونشل اسمبلیز کے الیکشن کی جو ووٹیں وہاں پہ پڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی, اور کچھ کہیں گے؟ ہاں, دوسرا یہ دیکھیں ابھی ظلم تو یہ ہے نا کہ آج مہینہ ہو گیا, 1.5 مہینہ ہو گیا, ہمارے بچے بوڑھے مائیں بہنیں وہاں بیٹھی ہیں, کسی کو احساس تک نہیں ہوا. یہ نیشنل اسمبلی, میں خود ذاتی طور پہ میرا دل کہتا ہے کہ یہ جعلی اسمبلی ہے, اسی لیے ان کے اندر دل درد نہیں پیدا ہوا کہ ہمارے لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہیں. کیا وہ پاگل ہیں, کیا وہ مینٹل ہیں کہ وہاں جا کے بیٹھ جائیں اور چیخیں ماریں؟ وہ کسی مقصد کے لیے گئے اور مقصد یہی تھا کہ یہ جعلی لوگ جو آج 65 سال سے ہمیں لوٹ رہے ہیں, آج بھی جعلی اسمبلی ہے وہاں پہ, اور اس کا علاج میں نے یہ سوچا ہے کہ اس کا علاج یہی ہے کہ آپ 1 ہفتے کے اندر آپ کی ساری بیماری پتہ لگ جائے گی, کیونکہ ووٹیں غائب نہیں ہو سکتی. اگر جعلی ہوگی تو جعلی نکل آئیں گی, اور اگر غائب بھی ہیں تو اس کا مطلب ہے ووٹیں انہوں نے غائب کروائی ہیں, تو ان کا اصلی چہرہ قوم کے سامنے آ جائے گا. پھر مسلح افواج بغیر کسی سوچے سمجھے اس کو فورس کرے کہ یہ ریزائن کرے. چلیں, بہت شکریہ عبدالقیوم صاحب. اس سے بات کرتے ہیں, ایک اور کالر بھی ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام فروخ بھائی, اور میری بہن کو بھی السلام علیکم. محمد علی لندن سے بول رہا ہوں. جی محمد علی صاحب, مہربانی بھائی. دیکھیں آج پھر میں امت کو یہی اس طرح توجہ دلاؤں گا کہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی کے ان پہلوؤں کو نہیں اپنا رہے جو بہت ہی ضروری ہیں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر انہوں نے رائٹ ٹائم پہ رائٹ فیصلہ کیا ہے, اور ان کی کامیابی دیکھیں کہ الحمدللہ انہوں نے پورے دین کو کمپلیٹ کیا. تو یہی بات ہے کہ آج پھر میں اپنے الطاف بھائی کو یہ کہوں گا کہ اب ٹائم ہے, آپ اپنا وزن ایک پلڑے میں ڈال دیں, یہی رائٹ ٹائم ہے. اگر آپ نے یہ ٹائم کھو دیا تو پھر ساری عمر MQM. اچھا محمد علی صاحب, کل بھی ہمارے کالر نے پھر بتایا تھا کہ الطاف بھائی کی کیا مجبوری ہے. اس وقت حکومت جو ہے وہ, اور ظاہر ساری ایمبیسیز جو ہیں وہ حکومت کے زیر سایہ ہوتی ہیں, ان کے حکم کے تابع ہوتی ہیں. تو اس وقت پاکستانی ایمبیسی کے ساتھ الطاف بھائی جو لندن میں ایمبیسی اس کے ساتھ تعلق خراب نہیں کر سکتی. پہلے مشکل سے شناختی کارڈ ان کا بنا, پاسپورٹ بنا, تو اس موقع پہ جہاں پر یہاں بھی ان کی ہیئرنگ ہو رہی ہے, طلبیاں ہوئی ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا وہ حوصلہ دکھائیں گے کہ پاکستانی حکومت سے اس وقت استعفوں کا ایک بار انہوں نے کہہ بھی دیا, اور کس کے کہنے پہ وہ واپس آئے؟ مولانا فضل الرحمان کے. تو ہم امید ذرا زیادہ نہیں لگا لی ہم نے الطاف بھائی سے. نہیں
नहीं, अल्ताफ भाई को सिर्फ ब्लैकमेल कर रहे हैं कि जो 2 लड़के कराची के अंदर गिरफ्तार हुए हैं, नवाज शरीफ हुकूमत कहती है कि अगर तुमने हमारे साथ ना दिया तो ये दोनों लड़के हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देंगे और वो जो मर्डर के केस के अंदर है, ये अल्ताफ भाई को थ्रेट कर रहे हैं। लेकिन अल्ताफ भाई इस मर्डर केस में नहीं है, उनको नहीं घबराना चाहिए नवाज शरीफ से। तो बात यही है कि फारूक भाई के अपना क्या कहते हैं अपना अल्ताफ भाई हैं, तो इनको फैसला कर लेना चाहिए। अगर मेरी लिख लें फारूक भाई, अपने पेन और पेपर चला लें, मेरी बहन आप भी लिख लें, अगर अल्ताफ भाई ने ये फैसला आज अपना पलड़ा इमरान खान और ताहिर कादरी के पलड़े में ना डाला तो सारी उम्र के लिए MQM खत्म हो गई है। तो एक छोटा सा मैसेज, एक अपना कथा लिखा हुआ है, अगर आप कहते हैं तो पढ़ दो मैं थोड़ी देर। क्या ही बात है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाँ जी, ये तो हमने अपनी फौज को, जो लोग कहते हैं कि जनरल, यकीन जानिए फारूक भाई, हमारे जर्नैल से लेके जर्नैल तो बहुत बड़ी बात है, जो हमारी जर्नैल की मेस के अंदर जो एक रोटी पकाने वाला आदमी है वो भी गद्दार नहीं होता। ये सियासतदान हमेशा जर्नैल को यूज करते हैं, जिस तरह जनरल ज़िया हक साहब को जमात इस्लामी ने यूज किया, जिस तरह पीपल्स पार्टी ने अपना क्या कहते हैं कियानी साहब को यूज किया। सियासतदान बुरे हैं, जर्नैल कोई बुरे नहीं है। तो बात यह है, मुशर्रफ तू है अशरफ कौम के सब रहनुमाओं में, तुझे सब याद करते हैं तूफानी इन हवाओं में, तू ही कश्ती बचा सकता है तूफान से वतन की अब, ऐ जनरल मुशर्रफ तू ही कश्ती बचा सकता है तूफान से वतन की अब, तू ही एक ना खुदा अच्छा है सारे ना खुदाओं में। तो अल्लाह ताला तौफीक दे अल्ताफ भाई को, जनरल मुशर्रफ साहब को। आप बहुत करीब पहुंच चुके हैं, कामयाबी है। आप इमरान खान, ताहिर कादरी साहब, आपकी आवाज रायगा नहीं जाएगी, आपकी आवाज है, हम सब आपके साथ हैं। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। मोहम्मद अली साहब लंदन से, दीगर लोगों को आपने मशवरे भी दिए। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम फारूक मियां, मैं बहुत देर से इंतजार कर रही थी। जी प्लीज बात करें। जी मैं यही कहना चाह रही हूँ कि ये सैलाब जो आया है ये इसकी हुकूमत की वजह से आया कि उसने बताया न्यूज़ पे कि हमने वेदर वाले ने कि हम पहले भी ऐसा हो चुका और हम वार्निंग भी दे चुके थे हुकूमत को कि ऐसा होगा, लेकिन हुकूमत ने कोई इंतजाम नहीं किया कि वो बंद बांधती या कुछ भी करती, कुछ नहीं किया, बल्कि उसमें पैसा खर्च होता और हुकूमत पैसा खर्च करना नहीं चाहती। तो अब जो लोग मांग रही है मदद, हुकूमत की कोई नहीं करना चाहिए मदद, हुकूमत के लिए आया इस सैलाब डूबने के लिए। दूसरी बात मैं ये कहूँगी, मेरी बात कि जो रहे कि इतनी कुर्बानी देना होगी, अल्लाह जाने क्या मिरेकल होगा उनके साथ, क्या मौजूदा हो जाएगा, ऐसा मुझे तो कोई नजर नहीं आती ऐसी बात कि वो उससे पहले हो जाए। वो तो अटा बैठा है कि हम करेंगे नहीं, हुकूमत सारी बैठी और वो कह रहे हैं। तीसरी बात जो मैंने जो मेन नोट की है कि मैंने ये ताहिर साहब फंस गए इमरान खान के साथ। इमरान खान ये नहीं जानते कि इमरान खान भी सियासतदान है और पख्तून में भी सियासत कर रहा है। वो कभी नहीं चाहेगा कि फौज आ जाए या कभी नहीं चाहेगा कि इनकलाब आ जाए और जो सिस्टम चेंज हो जाए। उनको पकड़ा हुआ है इमरान खान ने, रोका हुआ है इनकलाब लाने से। और ताहिर कादिर साहब ये नहीं समझ रहे हैं। और यही बता दूं कि लोग, मैं ये कहती हूँ कि सब जाए कादिर साहब के साथ, क्योंकि वो ला रहा है इनकलाब, इमरान नहीं ला रहा है। इमरान के पास जितने भी लोग बैठे हैं, ज्यादातर लोग, मैं अगर यकीन कर लो कि ज्यादातर लोग कराए के आए हुए हैं, लेकिन ताहिर साहब के पास नहीं है कोई भी, सब उन्हीं के अपने लोग बैठे हैं, मजबूर मजलूम लोग ही बैठे हैं, वो जो साथ दे रहे हैं उनका। चले, बहुत शुक्रिया सिस्टर, आपका पॉइंट आ गया कि ताहिर कादरी साहब भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तहरीक इंसाफ उनके साथ हो। अब तो खैर उनके अब वो साथ नहीं रहे, उनका एक जगह अब स्टेज लगा है और वो काफ़ी पीछे तहरीक इंसाफ वाले आए हुए हैं और इमरान साहब के साथ वो लोग नहीं हैं कि जिस अंदाज से ताहिर कादरी साहब के जो लोग जो जज्बा रखते हैं। और बिल्कुल ये हकीकत है कि फैमिलीज़ की फैमिलीज़ ख़वातीन भी हैं। लाइव कॉल है हमारे MCR से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लाइव आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, हमारे साथ कौन, कहाँ से? जी आपका प्रोग्राम। जी बात करें, अपना नाम बताएंगे? वालेकुम सलाम सर। जी भाई, टीवी से हट जाए, आराम से तसल्ली से बात करें, टीवी से हट के। शुक्रिया, मेहरबानी। आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है भाई, सब सुन रहे हैं और अपना जो भी पैगाम है दीजिए। जी तो हाँ, अब्दुल लतीफ मेरा नाम है, अब्दुल लतीफ मेरा नाम है। जी मेहरबानी लतीफ साहब। अच्छा ठीक है जी, बात करें भाई, बात करें।
आ रही आवाज? जी बात करें, हम आप ही की बात कर रहे हैं, आपकी बात हम सुनेंगे भाई। पैगाम ये है जी ठीक है, अपना कादरी साहब और इमरान साहब के मुताबिक प्रोग्राम चल रहा है ना, जी जी तो ठीक है, ये इनका हक है, ठीक है, हक है जुमरियत, लेकिन ऐसे तो नहीं था ना कि जाके अदालतों में तोड़ना, फसाद करना। अदालत तो मौजूद थी, अदालत में जाना चाहता था उनको। ठीक है, अदालत में वो गए भी है भाई पिछले साल। जी और कुछ कहेंगे? चले, मेहरबानी अब्दुल लतीफ साहब, आपका पॉइंट आ गया। तोड़ फोड़ की आपने बात की और आपने कहा कि अदालतों में जाएं। अदालतों में तो अभी जाएंगे कि जब एफआईआर अभी दर्ज हुई है जो मकतूलीन हैं उस हवाले से, और दूसरा जो अगर धांधली की बात की जाए तो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की रिट मौजूद है, उनकी दरख्वास्तें मौजूद हैं। जो लोग धांधली की वजह से कुछ नाला थे, परेशान थे, उन्होंने तो अगले दिन ही जो है कमीशन के लिए दरख्वास्त दे दी थी। लेकिन इस वक्त जो तोड़ फोड़ का जो एक अमल है वो एक किया जा रहा है कि पीटीवी पर जो हमला हुआ इसके अलावा कोई तोड़ फोड़ नहीं की गई, बल्कि 4 शहादतें हुई थी हफ्ते की रात को। उसमें भी जो शेल थे वो और जो गोलियां थी वो पुलिस की तरफ से इस्तेमाल की गई थी, लोगों के पास कोई ऐसा हथियार नहीं था। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लाइव हैं। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, देखो कितना बड़ा अच्छा साइंसदान है इमरान साहब, कितना बड़ा अच्छा साइंसदान है, और ये बुरा भला किसी को भी, अच्छा आदमी को बुरा भला, मौलवी साहबों को बुरा भला कहना अच्छी बात नहीं थी ना। ठीक है, ठीक है, बुरा भला ना कहें, बिल्कुल सही। ये थोड़ा सा जो भी सियासतदान है उसको अपना मुकाम बुलंद रखना चाहिए, इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल ना करें। पॉइंट आया। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप जी सबको सिस्टर, तंदुरुस्ती सेहत दे अल्लाह और बहुत बहुत खुशियां दे। मैं आपकी और चैनल हमेशा कायम रहे। तो मैं यही कहने आई हूँ दोबारा, और एक नकवी साहब को एक मशवरा देने दिया है मैंने। वो हमेशा बोलते हैं, कहते तो नकवी साहब आप टिकट कटा के एक हफ्ते के लिए जाके उनके पास बैठ जाए, काजी साहब के पास, एक हफ्ते वहाँ रहे और फिर उनको राय दे, मशवरा दे। हम लोगों को जो मशवरा देते हैं हम लोग सुनते तो बेकार है, हम लोग कहना तो उन्हीं को दे दे मशवरा जाके, ताकि वो लोग सुने और फिर वो उनके साथ एक हफ्ते बैठे। आपको पता भी चल जाएगा कहाँ कैसे गुजार रहे हैं वो, किस तरह से। यानी जो वो कहते हैं कि सही तरीका नहीं है ये इनकलाब लाने का, तो वो तरीका कार उन्हें बताएं। तरीका यही तो सरकार बता भी रही है, उनके साथ शामिल हो जाएंगे, जरा बैठ जाएंगे। चले, और मैं यही कह रही हूँ सबको, हम यही, मुल्क जाग चुका है, ये लोग गलतफहमी में है, हुकूमत के साथ कोई नहीं है। एक बच्चा आप सर्वे करा ले, हर बच्चे के दिल में इंकलाब जो है वो उमड़ रहा है इंतकाब। और जब बस एक ये है कि लोगों ने रोका हुआ, जैसे मैंने कहा कि ताहिर साहब की बदकिस्मत ही समझ लें कि इमरान खान मिल गया, उन्हें होल्ड किया, क्योंकि वो हैं सियासतदान और वो कभी नहीं चाहेंगे कि, वो यही चाह रहे हैं इमरान खान के इलेक्शन हो और उसमें मैं जीतूं, और अपने को जाहिर भी कर रहे हैं कि मैं यूं करूंगा, मैं यूं करूंगा, मैं यूं करूंगा। उनका मकसद सिर्फ यही है कि मैं हुकूमत में आ जाऊं, बस, और कुछ मकसद नहीं। ये आप सबको याद होगा, इलेक्शन से पहले इमरान खान ऐसे ही तकीरे किया करते थे, ये किया करते थे, मैं यूं करूंगा उनको। उसके बाद वो तालिबान के साथ मिलकर बैठे, यही इमरान खान है, तालिबान से उन्होंने कहा था इनका ऑफिस खोलो यहाँ पे, इनके साथ ऑपरेशन क्यों हो रहा है, इनके साथ मुज़ाकरात करो। ये वही इमरान खान है। और अब सिर्फ तारिक कादिर साहब को रोकने के लिए कि इनकलाब ना लाए, इसलिए वो अड़े हुए हैं और हुकूमत से मिले हुए हैं इमरान खान। अगर यकीन नहीं आए तो मुझसे मिलकर देख लो, मैं जानती हूँ ये, ये मैं सब कुछ जानती हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ। बिल्कुल सही, आप जानती होंगी। सही है आपका बहुत शुक्रिया आपका। चले, कल दोबारा बात करेंगे इंशाल्लाह। आपने कुछ एक और तस्वीर दिखाई है, रुख आपने एक और बताया, नकवी साहब को भी मशवरा दिया कि जो भी आप बता रहे हैं कि तरीका गलत है, बल्कि नकवी साहब क्या सारे जो हमारे ऐसे बहन भाई जो समझते हैं कि ये इनकलाब तो आना चाहिए लेकिन इसका तरीका गलत है, लेकिन तरीका है क्या उस हवाले से भी तो बताएं ना कि ये तरीका है भाई। अगर वो चाय भी पकानी हो बताए कि ये चाय गलत है तो मैं बताऊंगा ना कि भाई चाय ऐसे नहीं, फिर ऐसे पकाओ। मैं यही कहता रहूँगा कि नहीं ये गलत है, फिर उसका मज़ा नहीं आएगा। 4 मिनट हैं तो लीजिए एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मैं इस टॉपिक पे बात कर सकती हूँ? जी बहन आप बात कर सकती हैं, बात करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। ये कुर्बानी से जो पहले कुर्बानी का लिखा हुआ है, ये तो पुरानी रिवायत है पाकिस्तान की, जब से ये बने बदकिस्मत मैं कहूँगी पाकिस्तान जी। ये जमहूरियत की बात करते आए हैं, कुर्बानियों भी करते आए हैं। ये इतने अजीब सा लगता है जब टीवी देखते हैं, ये बात करके रात को कुछ और बयान देते हैं, दिन को कुछ और देते हैं, दिन को कुछ और दिया, आफ्टरनून में कुछ और दिया।
میں اسپیچ سن رہی تھی پارلیمنٹ میں سعد رفیق جی. کی, تو وہ عجیب و غریب لفظ بول رہا تھا اس ملک کے بارے میں, یہ کتوں کو چومتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. کیا یہ سیاسی لیڈروں کو زیب دیتے ہیں اس طرح کی باتیں کہنا جو آن ایئر جا رہی ہیں, ہر لوگ سن رہے ہیں؟ جی. یہ کہاں کی سیاست ہے؟ صحیح. یہ کیسے لوگ ہیں صحیح. جن کو ابھی تک عقل نہیں آئی, بس وار پہ وار, جیسے نہیں کہتے وار پہ وار کر رہے ہیں. ذاتیات کی ٹھیک, یہ عوام کے لیے کچھ نہیں چاہتے. یہ صرف اور صرف جتنے بھی آئیں گے, جتنے بھی پہلے آ چکے ہیں, سب اور سب اپنے پیٹ کے اوپر ہاتھ مارتے ہیں. یہ ذرا بھی نہیں سوچتے کہ باہر کے لوگ کیا کہیں گے. ابھی جو لفظ استعمال کر رہا تھا کتوں کے چومنے کے لیے, یہ وہ, مجھے تو اس کا سن کے عجیب سا لگا کہ یہ کہاں کی سیاست ہے, کس یونیورسٹی کا پڑھا لکھا ہے. مجھے تو لگتا ہے یہ سب کے سب جو ہے نا وہ مڈل پاس بھی نہیں ہے یہ لوگ. چلیں بہت شکریہ. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ڈگری کے کوئی حصول ہونا چاہیے ان بندوں کو. اگر انسانیت ہو تو ہمارے بزرگ ایسے بھی ہوتے تھے کہ جو اسکول یا کالج ان کی وہ ڈگریاں نہیں ہوتی تھی, لیکن ان کے اندر ایک بات کے اندر بہت زیادہ وزن ہوتا تھا, اور ایک جسے کہ پنجابی میں کہتے ہیں روک چاچ جو اندازی. جی سسٹر, وہ آخر میں وہ آپ بتا دیں جو ہماری بہن کا. آخر میں اب بتانا چاہوں گی, میری سسٹر نے جو ریکویسٹ کی تھی اس کو میں دوبارہ سے جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہوں. یہ پہلا تو یہ ہے کہ آپ نے پوچھا تھا کہ وہ آیت, وہ سورۃ کہف ہے, اس کی آخری آیت ہے, سب سے آخری آیت سورۃ کہف کی. تو نمبر کی ضرورت نہیں ہے, سورۃ کہف کی آخری آیت ہے, وہ آپ نے سونے سے پہلے پڑھ لینا ہے. تو وہ آپ کی جو جس وقت جو آپ کے ذہن میں نیت ہوگی اس وقت اٹھنا, تو آپ بیدار ہو جائیں گی, ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد ایک اور جو میں نے آپ کو عمل بتایا تھا وہ یہ ہے کہ آپ نے 10 شب کرنا ہے. اور کوشش کیجیے شب جمعہ سے شروع کیجیے, 10 شب کرنا ہے. اور آپ کی یہ حاجت کے لیے ہے. تو اس سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز جو ہے وہ شکرانہ پڑھنی ہے, اس کے بعد 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے, اور اس کے بعد 110 دفعہ 110 ٹائمز جو ہے وہ آپ نے درود کی تسبیح پڑھنی ہے, درود پڑھنا ہے. اور وہ کیونکہ یہ صرف زکوٰۃ ہے, اس عمل کا زکوٰۃ کے طور پہ پڑھنی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے 1500 مرتبہ جو ہے یا علی پڑھنا ہے, 1500 مرتبہ 1500 مرتبہ یا علی پڑھنا ہے. اور جب یہ ختم کر لیں تو اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ جو ہے وہ درود پڑھنا ہے, 7 مرتبہ درود پڑھنا ہے. اور پھر آپ نے آپ کا جو مقصد ہے, جو آپ کی حاجت ہے, اس کو بیان کرنا ہے اپنے رب کے سامنے, اور اس واسطے لے کے محمد آل محمد کے. اور اس کے بعد پھر آپ نے 3 دفعہ درود پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ عمل جو ہے آپ نے جو ہے وقت مقرر پہ کرنا ہے. کوشش کریں شب جمعہ ہو اور نماز عشاء کے بعد کرنا ہے, اور ایک ٹائم آپ مقرر کر لیں, اس ٹائپ پہ آپ نے پڑھنا ہے. اور جگہ کا جو ہے وہ آپ کی جگہ صاف ستھری پاکیزہ ہو, لباس پاک و صاف ہو, اور اس کے بعد خوشبو معطر کر کے وہاں اگربتیاں لگا کے جلا کے یہ آپ نے کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ نے اپنے دل سے رو کے پروردگار کے آگے گڑ گڑا کے اپنی حاجت کو طلب کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس 10 شبوں کے اندر آپ کی مراد آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. بہت شکریہ سسٹر. جی ناظرین, آپ سب کا بہت شکریہ جن خواتین و حضرات نے کالز کی اور جن کی نہیں مل پائی. ایک بار پھر معذرت چاہوں گا, انشاءاللہ کل دوبارہ کوشش کیجیے گا. اور بہت یہ ایک پازیٹیو مرحلہ ہے کہ بیداری ضرور ہے, لوگ سب دیکھ رہے ہیں کہ جو اندر سیاستدان بیٹھے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, اور جو باہر کے سیاستدان ہیں ان کا بھی ایک ایک جملہ لوگ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. اور یہ ہم سب پہ ہے کہ ہم صرف اس کا ساتھ دیں, حق اور جو سچ بیان کر رہا ہے, جو واقعی غریبوں کا ہمدرد ہے, اس کا ساتھ دیں. اور اس کا تلاش کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا. روزانہ کوئی نہ کوئی آفات آ رہی ہیں, روزانہ کوئی نہ کوئی پاکستان پہ امتحانات آ رہے ہیں. کون ان امتحانات میں آفات میں پاکستانیوں کے ساتھ ہیں, تو ہم بھی ان کے ساتھ ہوں گے. اور امید ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے, اب کوشش ہوگی کہ اس سلسلے کو اللہ کرے کہ کوئی ایسا, جیسے ہم بات کرتے تھے کہ خونی انقلاب ہے, اس سے بالکل امن و امان کے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں اور اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں. بات سنیں اور پھر کوئی نہ کوئی دھڑا جوائن ضرور کر لیں. اور ہمارے لیے بحیثیت مومن, بحیثیت مسلمان, وہی دھڑا, وہی گروپ زیادہ فائدہ مند ہے جو حق سچ کا ساتھ دینے والا ہے, اور جو مظلوم طبقہ ہے, ظالموں کا ساتھ اگر ہم اس دنیا میں دیں گے تو آخر میں بھی ظالموں کے ساتھ ہمارا انجام ہو سکتا ہے. تو اس سے بچیں, یہی ہمارا کرائٹیریا ہونا چاہیے کسی کو پرکھنے کا. کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.